Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatiha ila hadrati Sayyidina wa Habibina wa Syafi'ina Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi thumma ila ruh Sayyidina al-Muhajir ila Allah Ahmad bin Isa wa Sayyidina al-Ustadh al-Azam al-Faqih al-Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi wa Sayyidina Qutb al-Rabbani Syekh Abdul Qadir al-Jilani وجميع ساداتنا آل أبي علوي وجميع الأولياء تسعة في جزيرة جاوة وجميع ذرية سيدنا الحسن وسيدنا الحسين وأصولهم وفروعهم ثم إلى روح مؤلف هذا الكتاب الإمام محمد بن أحمد المحلي والإمام عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي والإمام أحمد بن محمد الصاوي وأصولهم وفروعهم ثم إلى روح سيدنا الحبيب عبد الله بن عمر الشاطري وأولاده الجميع الحبيب محمد المهدي والحبيب أبي بكر وسيد الوالد الحبيب حسن وسيد الوالد الحبيب سالم ثم إلى روح سيدنا الحبيب علوي بن عبد الله بن شهاب الدين وسيدنا الحبيب جعفر بن أحمد العيدروس وسيد الوالد الحبيب عبد الله بن محمد بن شهاب الدين وسيد الوالد الحبيب عبد القادر بن عمر بشر الحسني والحبيب محمد بن علوي بن عباس المالكي الحسني ثم إلى روح جدي كي حجي مصنف بن قرو حجي الياس والوالد حجي صوفياني بن دادو حجي سليمان والوالد حجي جمال الدين مالك المهدي بن حجي حلواني وكي حجي محمد خليل بنكالن وكي حجي هاشم أشعري وكي حجي بسي سانسوري وكي حجي عبد الله فقيه لنغيتن وكي حجي إسحاق يحيى وكي حجي محمد فاروق وكي حجي أحمد بشير وكي حجي محمد شافعي هذامي وكي حجي شافعي حمزة وكي حجي نور الدين صديق وكي حجي مخري أزهري وكي حجي حسن بصري وكي هجي مختار لطفي وكي هجي عبد الرحمن سعيد وأصولهم وكي هجي زيد بن زيد وأصولهم وفروعهم وذوي الحقوق عليهم أجمعين أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا ببركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. نويت التعلم والتعليم والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والتذكر والتذكير والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة إلى الخير ابتغاء وجه الله ورضاه وقربه وثوابه. اللهم يا من مقاليد الأمور كلها بيده وإليه يرجع الأمر كله يا فتاح يا عليم افتح لنا فتحا قريبا يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين. ربي زدني علما ووسع لي في رزقي وبارك لي فيما رزقتني واجعلني محبوبا في قلوب عبادك وعزيزا في عيونهم واجعل لي وجها في الدنيا والآخرة هم من المقربين. يا كثير النوال يا حسن الفعال يا قائما بلا زوال يا مبدئا بلا مثال فلك الحمد ولك المنة ولك الشرف على كل حال يا أول الأولين ويا آخر الآخرين ويا ذا القوة المتين ويا راحم المساكين ويا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد. Hadirin wal hadirat jamaah majlis ilmu Nurul Yaqin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah. Sampai saat ini kita semua masih panjang umur dalam sehat wal afiat, dalam taufik hidayah sehingga kita mau salat maghrib berjamaah dan meluangkan waktu kita untuk mencari ilmu, duduk di masjid beriktikaf. Mudah-mudahan pulang dari sini kita pulang membawa ilmu yang bermanfaat,
hajat kita dikabul, dan mudah-mudahan dosa kita sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kajian kita masih kajian tafsir dalam kitab Tafsirul Jalalain, yang mana kajian kita terakhir masih dalam surah An-Nisa ayat 139, di mana di ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala menjelaskan ciri-ciri orang munafikun. Ya, hati-hati jadi orang munafik. Munafik ada dua macam, ada munafik i'tiqadi, ada munafik amali. Munafik amali, munafik i'tiqadi ya adalah munafik sifat nifak yang dimiliki oleh seseorang, yang mana dia melahirkan atau memperlihatkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Zahirnya iman. Bahkan dia sholat seperti kita, puasa seperti kita, tapi di hatinya enggak ada iman sama sekali pada Allah. Mengingkari. Ini namanya munafik i'tiqadi. Ya, ini yang kata Allah, innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Sesungguhnya orang-orang munafik itu tempatnya di neraka, di kerak neraka paling bawah. Nah, itu kenapa kok mereka lebih parah dibandingkan orang Yahudi, orang Nasrani yang tidak beriman sama Rasulullah? Karena kalau Yahudi Nasrani jelas-jelas memusuhi Rasulullah, jelas-jelas di luar Islam. Ini enggak, ya zahirnya Islam, baju sama kayak kita, sholat, puasa, bayar zakat, tapi di hati nggak ada iman sama sekali. Bahkan mereka sebenarnya niat ingin menghancurkan Islam dari dalam. Ya, pura-pura nyamar jadi orang Islam. Ini tempatnya di mana tuh? Di neraka paling bawah, paling panas. Nauzubillah min dzalik. Ada lagi munafik amali. Ya, kemarin diterangkan tuh munafik amali, yaitu orang yang zahir dan batinnya mukmin, beriman pada Allah, ya, ibadah seperti kita, cuma ada tingkah lakunya yang seperti orang munafik. Ciri sifat-sifat orang munafik. Apa diantaranya? Suka berbohong. Ya, kalau diberikan kepercayaan dia berkhianat. Kalau dia memberikan janji dia tidak menepati. Ini namanya sifat-sifat orang munafik. Nah, orang beriman tuh nggak begitu. Jadi kalau kita diajarkan ngomong jujur apa adanya. Ya kan kadang ada orang begitu tuh. Ya, di depannya kayak baik gitu, di belakangnya ngomongin, jelek-jelekin. Nah, munafik ente. Ya, ente kalau mau ngeritik orang ngomong aja depan dia. Yang nggak usah di depan orang banyak, nggak usah. Lagi berdua gitu ngomong, ngeritik tuh. Ustaz, antum kurang begini, Ustaz, kurang demen sama antum nih, begini. Anda lebih demen ada orang begitu daripada di depan kita baik, di belakang malah jelek-jelekin kita. Ya, nggak baik begitu. Ya, pembohong. Ya, gampang bohong, jangan biasain bohong. Ya, kalau Anda sekali dua kali berbohong, nanti akan terus-terusan bohong. Karena kalau sudah bohong, nanti akan terpaksa menutupi kebohongan pertama dengan kebohongan berikutnya. Hati-hati. Ya, jangan biasain berbohong, udah jujur aja. Ya, kalau dikasih amanat jangan pernah berkhianat. Ya, apapun amanahnya. Ente amanah jadi security, jaga keamanan. Jangan tidur. Kemalingan gimana? Mau bilang apa itu? Sekarang ada CCTV. Wah, saya jagain Pak. CCTV lihat ente tidur. Bohong ente. Amanah itu. Jam kerja jam 8 sampai jam 4 sore. Ya. Disuruh jalan. Pergi ke sono, kantor sono bawa berkas. Jalan mah sejam, muter-muter dia jalan-jalan nongkrong dulu di kafe. 3 jam baru. Ngapa? Lama banget. Macet, Bos. Macet. Ya, padahal kagak, korupsi waktu namanya itu. Ya, korupsi nggak cuma korupsi duit doang, korupsi waktu bisa. Ya, pulang ke rumah tidur siang, padahal disuruh tugas kemana tidur siang dulu dia. Allah, ya, nggak boleh begitu. Itu namanya nggak amanah tuh. Makanya Rasulullah lebih digelar Al-Amin, orang yang sangat bisa dipercaya. Al-Amin, Masya Allah, ya. Hati-hati. Tapi kalau janji sama orang juga tepatin. Ya, Ustadz besok datang ya ceramah, Insya Allah datang. Ya. Ada orang undang lagi. Wah, ini kayak amplopnya gedean nih. Wah, orang maaf ya sakit. Datang ke sono. Wah, bohong ente. Ya, janji udah datang, orang udah pernah nyiapin segala macam, dan anak kirim, ini dah teman anak, santri anak. Orang punya ente. Kalau nggak bisa bilang nggak bisa. Maaf ya nggak bisa gitu. Dan jangan berkhianat. Bilang udah bisa, dapat tawaran lebih gede, diganti itu. Ya. Ustaz khutbah di mana? Khutbah di ini nih Masjid Nurul Yakin. Udah di sini aja Ustaz, di mana? Ya. Misalnya dibilang
Mana yang gedean amplopnya? Ada yang ada amplopnya. Di sini aja Ustaz, baca sini. Oh iya. Tapi gimana? Gampang nulisin mah. Ya, ganti yang gedean amplopnya. Ya, bisa. Itu namanya ente enggak menepati janji ente. Enggak boleh begitu, ya. Islam enggak ngajarin kita khianat, enggak ngajarin bohong. Baik, kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan firman-Nya, ya. Ingat tuh kemarin tuh, ciri orang munafik alladzina yattakhidunal kafirina awliya'a min dunil mu'minin. Orang-orang munafik itu adalah orang yang menjadikan orang-orang kafir sebagai penolong mereka, sebagai teman setia mereka, sebagai pemimpin mereka dibandingkan orang beriman. Ente milih pemimpin, milih kawan setia orang kafir. Aneh ente ini. Ya, enggak apa-apa Ustaz, yang penting dia visi misinya bagus. Ya, amanah dia orang Ustaz. Orang ngomong tai amanah, bagus. Ya. Ente pilih juga. Udah dibilangin jangan, masih dipilih juga. Ya. Allah udah ngelarang, kiai udah nyampein, masih dipilih juga. Susah. Ya, kalau orang nggak menurut sama Allah tuh begitu repot. Akhirnya apa? Karena nggak dengar sama ulama, kata Rasulullah, nanti akan tiba satu masa di mana umatku ini lari dari ulama, menjauhi ulama, nggak mau dengar apa kata ulama. Saat itu terjadi, kata Rasulullah, Allah kasih ujian 3. Yang pertama tuh, ya, yarfa'ullahu barakatan min kasbihi, Allah angkat keberkahan dari pekerjaan mereka. Nggak berkah. Apa aja usahanya kurang mulu. Nggak ada rasa syukur sama Allah SWT. Ya, begitu dikasih kaya, bukan makin dekat sama Allah, makin jauh sama Allah. Ya. Lalu diantara yang bala yang Allah berikan bagi orang yang nggak mau dengar sama ulama, ya, yusallituhumullahu alaihim imaman zalima. Ya, imaman fajira. Allah akan berikan kepada mereka seorang pemimpin yang zalim. Allah angkat pemimpin zalim di tengah-tengah mereka, yang mana kerjaan pemimpin ini nyengsarain rakyatnya. Ya, kalau kita berasa begitu pemimpin kita, ya jangan salahin orang lain dulu. Lu dulu milih siapa? Ngikutin kata ulama kagak? Ya, sekarang rasain hasilnya. Karena Rasul udah bilang begitu. Ya, yang lebih parah lagi, yakhrujuna minad dunya bighairi iman. Nanti keluar dari dunia, artinya meninggal dunia enggak bawa iman, wa'iyadzubillah. Jauh dari ulama, enggak pernah dekat, akhirnya berubah akidahnya, pindah ke agama lain, naudzubillah. Hati-hati hadirin. Ya, mumpung masih ada ulama yang alim, yang wara, yang saleh. Kemarin diambil 2 ulama kita, Kiai Fakhrul Ishaq, Kiai Anwar. Kita lihat bagaimana lautan manusia mengiringi jenazahnya. Orang-orang saleh begitu. Meninggal orang pada sedih. Apakah nanti bakal ada gantinya? Belum tentu. Ya, ada anaknya, belum tentu kualitas kayak ayahnya. Nggak sama. Orang-orang alim itu susah. Kalau udah meninggal, ya dicabut ilmu sama Allah melalui kematian orang-orang alim, orang saleh. Ya, mudah-mudahan Allah ganti yang lebih bagus lagi, mudah-mudahan. Ya. Jadi jangan pernah kita milih pemimpin orang-orang kafir. Udah jelas ayatnya, udah nggak usah pakai takwil lagi. Oke, ini maksudnya Ustaz kawan setia. Ini maksudnya ente nih ulama aja nafsirin begini. Saya debat sama orang begini nih sampai 1,5 jam waktu itu. Ya. Dia pengacara, saya ngajar di satu masjid, habis ngajar berdebat sama saya masalah pemimpin kafir. Ini Ustaz bukannya pemimpin Ustaz, ini teman setia. Ya. Saya pernah punya teman ini lulusan S3 juga, Ustaz, doktor tafsir. Saya tanya sama dia jawab begini. Saya bilang, "Udah jangan teman Bapak dah. Bapak bisa baca tafsir enggak? Kalau bisa ambil kita tafsir, saya baca bareng-bareng sama Bapak." "Oh, saya enggak bisa baca, Pak. Kalau enggak bisa baca, bisa debat sama saya." Ngomong panjang lebar, suruh baca kitab agak bisa. Ya, baca tafsir enggak berani, enggak ngerti. Yang terjemahan bahasa Arab saya bilang. Ya. Ente kalau ngomong bukan bidangnya jangan debat sama orang yang beda bidang sama ente. Ente bagian pengacara sono, urusan hukum negara. Kalau urusan agama biarin ustaz kiai-kiai yang ngomong. Saya bilang, saya nanya, ya tanya sini, suruh sini, saya bilang, ngomong sama saya. Ya, kok masih saking fanatiknya sama Ahok tuh, masya Allah ngebelanya. Saya bilang, udah Pak, ada Bapak pilih Ahok terserah dah, saya udah bilangin, saya bilang urusan akhirat masing-masing, saya bilang nggak usah ribut kita nih. Akhirnya makan sarapan tertunda gara-gara dia. Berarti gua udah lapar. Ya, 1 jam lebih debat masalah itu doang. Ya, nafsi ntar dia akhirnya juga nafsi sendiri-sendiri. Tanggung jawab sama pilihannya. Allah udah bilang jangan jadikan orang-orang kafir pemimpin kalian, ya, mengalahkan orang-orang beriman. Apakah kalian mencari kemuliaan padahal kemuliaan itu semuanya milik Allah Subhanahu wa taala?
Apakah ente dengan milik orang kafir bakal mulia, bakal maju? Kalau ente nggak nurut sama Allah, ente bakal hina. Kalau ente nurut sama Allah, taat sama Allah, Allah bakal kasih kemuliaan dunia maupun akhirat. Itu kata Allah Subhanahu wa taala. Nurut aja sama Allah. Ya, yang ngerti Allah siapa? Ya para ulama kita. Makanya patokannya ulama. Jangan logika kita. Kita ini nggak bisa mikir bagus masalah agama, nggak ngerti. Ngaji aja nggak bisa. Baca kitab gundulnya bingung. Mau pakai logika. Logikanya logika apaan? Kalau Allah udah bilang A ya A, nggak usah pakai logika. B ya B, udah nurut aja. Ati'ullah wa ati'ur rasul. Tapi kayaknya dia kurang, pemimpin calon Islam ini Muslim kayak kurang bagus. Itu kan menurut ente, menurut Allah lain lagi. Ya, ini jadi kadang dulu bedek juga untungnya menang. Ya pemimpin Muslim. Kalau pemimpin Muslim kalah, waduh kacau banget dah. Ya, berantakan di Jakarta. Ya. Baik, Allah lanjutkan firman-Nya. وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ إِنَّكُمْ إِذًا مِثْلُهُمْ إِنَّ اللَّهَ جَامِعُ الْمُنَافِقِينَ وَالْكَافِرِينَ فِي جَهَنَّمَ جَمِيعًا وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ. Dan sungguh Allah telah menurunkan alaikum atas kalian fil kitabi dalam kitab yaitu Al-Quran. Apa perintah Allah? An idza sami'tum ayatillah. Sesungguhnya idza sami'tum, ketika kalian mendengar ayatillah, dibacakan firman Allah yaitu Al-Quran, ya, yukfaru biha. Ini orang-orang munafikin, orang-orang musyrikin, orang-orang ahlul kitab, yukfaru biha, mengingkari ayat Allah. An idza sami'tum, kalau kalian dengar firman Allah dan disampaikan ke orang-orang munafik, orang-orang musyrikin, orang-orang kafirin ahli kitab, mereka yukfaru biha, enggak percaya. Ini sih karangan Muhammad ini. Ya, masa Muhammad itu nabi, enggak percaya. Bahkan enggak cuma ingkar, wa yustahza'u biha, mereka memperolok-olok, menghina-hina, merendahkan, mengejek Al-Qur'an yang diturunkan Allah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi mereka kalau ngumpul tuh ngomongin Al-Qur'an bukan cari mencari ilmu dari Al-Qur'an, enggak, mengolok-olok Al-Qur'an. Isi Al-Qur'an itu dihina-hina oleh mereka. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala, "Fala taq'udu ma'ahum." Maka janganlah kalian duduk bersama mereka. Ini kalau ada orang-orang musyrikin, orang-orang ahlul kitab lagi menghina-hina, mengolok-olok Al-Qur'an, kalian jangan ngumpul di situ. Kan teman saya Ustaz, walaupun teman jangan ngumpul di situ, ya. Fala taq'udu ma'hum, sampai kapan enggak bolehnya? Hatta yakhudu fi haditsin ghairi, sehingga ya mereka berpindah topik. Yakhudu itu sebenarnya khodo itu menyelami, ya. Yakhudu mereka membicarakan atau pindah topik pembicaraan fi haditsin ghairi, dalam pembicaraan selain Al-Qur'an. Kalau mereka lagi ngomongin selain Quran, kita mau ngobrol sama mereka silahkan. Cuma kalau mereka ngumpul jelek-jelekin ayat Allah, pergi dari situ. Ya. Kalau ente duduk aja gimana? Ustaz, saya kagak ngikut jelek-jelekin, ya. Tapi saya cuma dengerin doang. Innakum idzam mithluhum. Innakum, sesungguhnya kalian, idzan, jikalau begitu, apa begitu? In qa'adtum ma'ahum, kalau kalian duduk bersama mereka, mithluhum, maka kalian sama seperti mereka fil itsmi, dalam dosanya. Jadi kalau ada orang ngomongin kejelekan, jelek-jelekin Allah, jelek-jelekin Al-Qur'an, jelek-jelekin Rasulullah, ente duduk di situ diam aja, enggak ngomong apa-apa, enggak komentar. Duduk aja dengerin, sama dosanya. Ya. Kenapa begitu? Karena orang bisa ngobrol kalau ada yang dengerin. Kalau enggak ada yang dengerin, kira-kira bisa enggak dia ngobrol? Agak, paling disebut gila ngomong sendiri. Ya. Ada orang ghibah, membicarakan keburukan orang lain. Saya sama Pepen duduk bareng. Tiba-tiba Pepen ngomongin Maman, ya, Anda tahu nih yang diomongin Maman nih. Anda bilang sama Pepen, Anda diam doang nih, Pepen nih ceritain Maman. Ini Anda dosanya sama Pepen. Kalau ente protes sama Allah, ya Allah, saya diam aja. Pepen yang ngomong, iya. Pepen tuh bisa ngomong gara-gara ada lu. Coba lu pergi, nggak mungkin dia terusin ngomongnya. Ngomong sendiri Pepen, ya. Sama orang yang berbuat maksiat lalu ada orang yang menemani, membantu maksiat, sama dosanya kata Allah Subhanahu wa taala. Ya. Baik, kemudian ada pepatah Arab mengatakan atau syair Arab mengatakan, wa sam'uka sun'an sima'il qabihi
kasaunil lisani 'anil nutqi bihi fa innaka 'inda sima'il qabihi syarikun liqailihi fantabihi. Wa sam'uka sun, jagalah pendengaran kamu, an sima'il qabih, dari pendengaran yang tidak baik. Kasaunil lisan 'anil nutqi bihi, sebagaimana kamu menjaga lisan kamu dari ucapan yang tidak baik. Lidah jaga, telinga jaga. Lidah jangan ngomongin yang jelek-jelek, kuping jangan denger yang jelek-jelek. Ya. Karena sesungguhnya jikalau kamu mendengarkan ucapan yang jelek-jelek, maka kamu katanya syarik, teman, sama orang yang ngomong kejelekan tadi. Hati-hati katanya. Tuh, Pak Tara bilang begitu tuh. Ya. Jadi kalau kita ada orang ngajak bermaksiat dari segi membicarakan keburukan orang, apalagi menjelekkan Al-Qur'an, ya, pergi aja udah, jangan dengerin. Ya. Jelas kira-kira nih? Baik. Fala taq'udu ma'ahum, kata Allah, jangan duduk sama mereka. Innakum idzam mithluhum. Kalau duduk bareng mereka, kalian sama seperti mereka dalam dosanya. Innallaha jami'ul munafiqina wal kafirina fi jahannam jami'a. Innallaha, sesungguhnya Allah, jami'ul munafiqin, Allah akan mengumpulkan orang-orang munafik, wal kafirina, dan orang-orang kafir, fi jahannam jami'a, di neraka jahannam semuanya. Sebagaimana mereka kumpul di dunia dalam kekufuran dan menghina Al-Quran, maka nanti Allah akan kumpulkan mereka bersama-sama di neraka jahannam. Ya, tuh orang-orang yang sedang menghina Rasulullah, apa namanya, Immanuel Makaroni, apa namanya itu, ya, Macron, ya, dan sekutu-sekutunya tuh yang ngebela dia, bikin karikatur Nabi kita Muhammad SAW, menghina Rasulullah SAW. Kalau kita mah, ya, bantunya dengan cara minimal benci sama orang-orang begitu. Nggak terima dong, masa Nabi kita dihina kita nyantai aja. Minimal di hati itu ada perasaan nggak terima, nggak suka. Yang kedua, kalau memang perlu aksi nyata, ikut aksi nyata kalau ada faedahnya. Termasuk aksi nyata sebagaimana dikerjakan oleh Erdogan, presiden Turki. Ya, padahal mayoritas jumlah penduduk muslim di Turki nggak sebanyak kita. Ya, tapi presiden Erdogan lihat, ya, dia mengajak kaum muslimin khususnya yang ada di Arab, ya, untuk memboikot produk Perancis. Nah, ini bagus nih, kita ikutin nih. Ayo kita boikot produk Perancis. Jangan minum, untung nggak ada Aqua. Jangan minum Aqua. Aqua tuh punya Danone tuh punya perusahaan Perancis. Nih, sana apa tuh? Nggak ada habis ya. Besok jangan beli Aqua. Ya. Jangan belanja di Carrefour. Itu namanya aksi nyata tuh, bikin dia pada rugi tuh. Bini kita yang pakai L'Oreal, berhenti pakai L'Oreal. Ya, pen kaosnya Lacoste, ganti pen. Ya, ganti jangan Lacoste. Ya, apa kek krokodil. Ya. Ganti yang biasa-biasa aja. Ya, yang punya mobil Renault, apalagi ya, Peugeot, ya, Peugeot. Ganti jual. Ya, ganti Mercy kayak apa? Ya. Ferrari tadi kan, ya. Ganti tuh, pokoknya produk-produk ente di WA jelas tuh. Banyak info-infonya apa aja produk-produk Prancis, udah mulai sekarang nggak usah dibeli lagi. Coba begitu saya lihat, paling yang santer di kita ini Aqua kayak sama Carrefour. Yang lainnya keju, gua nggak pernah makan keju. Umumnya kita agak beli, ya, sosis yang di pasar kita beli, agak dah, ya. Insya Allah kita nggak ikut bantu orang-orang kafir, minimal gitu kita hancurin mereka lewat ekonomi. Ini kalau kita sepakat nih kaum muslimin, cuma memang kita sumber dayanya kurang, ya. Kalau kita sepakat, ya, orang muslim nggak usah sedunia, se-Indonesia aja, ya. Kalau pengen menghancurkan orang non muslim dari segi ekonomi, kan kita dikuasain sama mereka sekarang, khususnya orang-orang yang mati sipit, yang Cina-Cina, ya. Antum yang punya duit di bank-bank konvensional, tarik tuh duit semua. Bagi Pak Haji Parta, Pak Haji Melayu, duitnya kan gak berseri, ya. Kalau kita kan dapat habis gitu, ya. Ini yang begitu itu tarik Pak Haji, jangan taruh di bank BCA. Ya Ustaz, orang pada transfer lewat BCA rata-rata nggak apa-apa, sisihin aja 50.000, ya, supaya sekedar hidup doang. Begitu duit masuk, pindahin lagi Mandiri Syariah, ya, Muamalat, BNI Syariah, masukin bank-bank syariah semua. Itu kalau orang Islam sepakat, karena kita mayoritas muslim di sini.
Dan nabungnya orang-orang Islam rata-rata di situ. Berarti kita naruh modal di mereka. Di mereka itu, apalagi Imam BCA, saya dapat info itu salah seorang pegawai mereka, kalau orang Cina ngutang di BCA gampang prosesnya. Cuma kalau mau di bumi ngutang susah. Mereka makanya maju-maju, punya modal dari bank, BCA, bank-bank yang punya non-muslim, ya. Duitnya siapa itu? Duitnya orang Islam dipinjemin sama mereka. Masjid-masjid naruh duit, masuk masjid, ya. Mertua tuh pas bener-bener cerita nyimpannya di BCA, saya bilang pindahin. Ada Mandiri Syariah, ngapain di BCA? Ustaz punya, saya punya rekening BCA, saya punya M-Banking BCA. Cuma duitnya kagak ada, emang habis, gitu. Habis mulu, ya. Nggak bisa nabung. Cuma sekedar orang buat sekedar lewat aja. Taruh 50.000, dah. Yang penting aktif, ya. Habis tinggal dikit, sebulan kan 10.000 dipotong, taruh lagi 5 bulan 50.000, udah gitu doang. Duit tarik-tarikin, jangan taruh di bank. Bagaimana kalau kita sepakat habis mereka tuh Cina-Cina mau minjem sama siapa? Duitnya orang Islam semua. Cuma kenapa kita nggak kompak? Kita nggak kompak ini. Iya. Kita bilang mau ekonomi Islam kuat, tapi kita bantu mereka. Sadar atau nggak sadar? Lagi yang ngerokok Bang Umar, yang ngerokok tuh, itu nggak ngebantu Cina. Orang terkaya di Indonesia yang punya jarum, Muslim apa non Muslim itu? Non Muslim Cina. Masya Allah. Ayo kita harus bela Islam. Lalu bantuin Cina tiap hari nyumbang. Sadar nggak sadar, ya disuruh berhenti enggak, ya gimana coba, susah orang kita nih. Minimal nih Nabi kita dihina, kita ada rasa benci, ada rasa nggak terima. Kalau memang ada harusnya kita pengen ya presiden kita tuh, kita kan Islam terbesar sedunia ini, negara kita Muslim terbanyak sedunia, satu negara ya maksudnya ya, bukannya kalau digabungin, ada ke statement apa gitu? Minta presiden Perancis minta maaf gitu sama umat Muslim, kagak. Mulai Erdogan itu, kita pengen begitu tuh pemimpin tuh, ya peka gitu sama agama, peka sama Islam, ya. Kenapa kalau Nabi kita dihina kita tenang-tenang aja, pemimpin kita tenang-tenang aja? Allah karim, ya. Jangan sampai kita ya dikumpulin, jangan sampai bahkan kita mengiyakan, ya udah biarin dah, namanya kebebasan berbicara. Aduh ente nih. Ente ngomong begitu berarti sama seperti menghina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Allah, "Innallaha jami'ul munafiqina ya wal kafirina fi jahannam jami'an." Nanti disamain sama mereka sama Allah. Kumpul loh sama teman-teman ente situ. Nauzubillah, ya. Ayo bela Rasulullah. Ya, minimal tadi tuh dengan aksi nyata. Ya, aksi nyata gimana? Berhenti belanja produk-produk yang berhubungan sama mereka. Ya. Kalau bisa, kita kan dulu sempat ada gerakan 212 Mart. Cuma dikit banget di daerah kita nggak ada. Saya pribadi kalau seandainya daerah kita ada 212 Mart, saya nggak ke Alfa tuh, saya ke situ tuh, cuma nggak ada. Itu repotnya. Kurang kompak orang kita nih, ya. Kalau kita kompak, ekonomi kita kuat, itu Cina-Cina pada bingung semua, ya. Yang non Muslim, ayo bersatu kita nih, ya. Karena orang-orang munafik, orang-orang kafir itu akan senantiasa berusaha menghancurkan kita, ya, dengan sekuat tenaga. Dari segala sisi kehidupan, ekonomi, budaya, ya, pendidikan, semua kita mau dihancurin. Baik. Ya, siapa itu yang Allah kumpulin? Alladzina yatarabbasuna bikum. Udah Isya ya. Ada Isya dah. Saya juga ada acara mau nikahin orang ini. Sampai sini dulu, kita baca satu ayat malam ini, insyaallah satu ayat tapi berfaedah buat kita, ya, agar kita senantiasa jaga diri, memilih teman yang baik, ya. Teman itu pengaruh hadirin. Teman itu nggak cuma buat di dunia, tapi buat di akhirat. Kalau kita berteman di dunia dengan orang-orang soleh, orang-orang baik, nanti mereka teman-teman kita bisa nolong kita di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini yang Rasulullah ceritakan begitu. Jadi teman-teman yang soleh, kalau mereka sudah masuk surga, ya, mereka kan ngobrol. Ntar pada ketemu nih, kalau kita mudah-mudahan kita semua surga nih, ya. Kita ntar ketemu tuh ngobrol, yuk apa kabar ente, ya. Ya, nah, jangan sehat-sehat. Mana Komar? Oh, pojok sana Ustaz. Komar sini, Komar. Cari atu-atu teman tuh. Mudhar mana? Mudhar enggak ada. Cari-cari mudhar enggak ada. Ya Allah, mudhar kemana? Oh, kata Allah di sono loh. Nyangkut. Nyangkut. Itu teman-temannya pada lapor. Ya Allah, dulu tiap malam Sabtu ngaji bareng, ngaji tafsir.
Maulid bareng, zikiran asma bareng, masa dia masuk neraka kita masuk surga? Ya Allah, kasihan dong. Bandel kata Allah. Ya tolong dong ya Allah, dia orang baik, kita kagak tega ngelihatnya. Itu kata Allah. Ya udah sono, ambil tangan teman nanti bawa ke surga. Pokoknya teman orang soleh. Mungkin berteman itu ya, kalau sekedar kenal sama siapa aja boleh. Cuma kalau jadi teman dekat, pilih orang yang soleh. Biar kita kecipratan solehnya. Biar ada orang yang ingetin kita kalau kita salah. Ya, Ustaz, berarti kita nggak boleh kenal sama orang preman-preman? Boleh, sekedar kenal nggak apa-apa. Jadi kita aman kalau ada apa-apa. Bang, sehat bang? Udah sekedar gitu doang. Ya tuh, di gorengan, makan. Jangan mereka senang. Tapi kalau berteman dekat nggak. Kecuali kita bisa bawa mereka taubat pada Allah Subhanahu Wa Taala, itu bagus. Jadi ya, mudah-mudahan satu ayat yang kita baca ini ada faedahnya, dan insya Allah nanti kita lanjutkan minggu depan mengenai masih ciri-ciri orang-orang munafikin. Baik, kita tutup dengan suratul Fatihah. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan siapa? Oh, di Facebook. Ayo. Maaf Ustaz, saya mau bertanya dari akhwat nih. Apa hukumnya di luar tema ini? Apa hukumnya kalau suami tidak memberi nafkah lahir batin selama 2 bulan? Baik. Pertanyaan di luar tema. Ustaz, di Facebook ya. Apa hukumnya kalau ada suami tidak memberi nafkah lahir batin selama 2 bulan? Ini ya. Seorang suami wajib hukumnya memberikan nafkah pada istrinya. Ya. Nafkah yang wajib ini khususnya nafkah zahir, makanan. Dan wajibnya itu hitungannya per hari. Jadi makan dia besok kita nggak perlu kita pikirin. Yang hari ini kita pikirin, wajib tuh. Satu hari makan 3 kali, dimulai dari masuknya terbit fajar subuh. Istri kita makan dalam sehari kan 3 kali. Berapa kira-kira biaya yang dibutuhkan? Nah, itu tergantung tingkat ekonomi istri kita masing-masing atau tingkat ekonomi kita. Jangan samain, kita orang biasa, bini kita minta makanan orang kaya. Teman saya bang, itu sehari 300.000. Hah? Buat makan doang? Iya. Masa abang cepet? Ya kan temen lo orang kaya, gue orang biasa. Atau kebalikan, medit. Kita orang kaya, ya. Biasanya makannya sehari itu target standar mereka orang kaya 300.000 makanan mereka. Ini pelit, cepet aja. Ya. Oh teman saya cepet, ya dia bang orang susah, abang kan orang kaya. Jadi standar itu beda-beda. Yang penting seorang suami wajib menafkahi istri secara zahir per hari. Begitupun anak-anaknya. Ya. Jadi nggak wajib tuh nyetok beli belanja sebulan, nggak wajib. Yang penting harian, karena kita nggak tahu besok kita hidup apa enggak. Kalau besok kita nggak hidup kan berarti nggak wajib. Ya, yang penting harian. Begitu masuk subuh kasih. Cuma jarang kita begitu. Biasanya kita ya seminggu sekali belanja seminggu atau bulanan. Nah, nafkah batin bagaimana Ustaz? Nafkah batin mazhab ulama khilaf. Ya, nafkah batin maksudnya meniduri istri, berhubungan badan sama istri. Apakah wajib kita kalau sudah nikah berhubungan badan sama istri kita? Ada pendapat yang mengatakan enggak wajib. Itu mah mubah atau sunnah kalau ente mau. Ya jadi istri nggak boleh masuk. Kalau abang kagak, abang kamu masuk neraka. Kagak. Itu kan terserah kita. Ya, ada yang bilang itu mubah saja. Ya, ada yang mengatakan itu sunnah. Ya, ada yang bilang bahkan ya wajib seumur hidup sekali, minimal sekali seumur hidup. Jangan ngerasain gitu. Misalnya kayak Bang Komar ahli ibadah, yang nggak kepikiran perempuan bininya juga. Ya, kagak kepikiran, kecuali di rumah kepikiran baru. Itu selama pernikahan cuma sekali doang, ya nggak apa-apa. Ada yang mengatakan nggak apa-apa. Cuma ada ulama yang mengatakan kalau seandainya istri kita tidak kita nafkahi secara batin, dia bakal maksiat, bakal nyari brondong. Kita ngaji di mana-mana, dia janjian sama cowok, nggak pernah dibelai, jablay, ya, jarang dibelai. Lakinya kalau pulang ngaji lagi, jangan gitu ngomong, mau sering ngaji, di luar ngaji, pulang ngaji. Bini kan nggak perlu perhatian. Mana dek capek dek, apa pijitin dek. Ya, saya sekali, ya. Kalau kita waktu nikah kan bukan sekali, tiap hari, bisa berapa kali dalam sehari. Ya, ini nafkah batin walaupun khilaf. Tapi kalau seandainya ulama istri kita bakal bermaksiat, kita khawatir, kasih dia nafkah batin. Sekarang pertanyaannya, Ustaz, dia nggak pernah ngasih saya nafkah zahir apa batin. Ya, gimana ini hukumnya? Dosa yang pertama hukumnya, haram tuh laki-laki begitu. Nggak boleh begitu, apalagi nafkah zahir. Orang istri kita kelaparan, kan tanggung jawab kita itu.
wajib nafkahin dia. Ya, dan kalau seandainya ente nggak nafkahin 2 bulan, terus ente balik lagi mulai nafkahin lagi, tuh nafkah 2 bulan itu ngutang sama dia. Hitung per harian berapa? Sehari cepet, 2 bulan berapa? 60 hari, ganti bang 6 juta. Ganti itu. Ya, 60 hari, berarti 6 juta kan? Ganti sama bini itu. Maaf ya abang ngasih nafkah 2 bulan, ini 6 juta. Ya, nah, jangan macam-macam, dosa itu kalau kita, kecuali bininya, ya nggak apa-apa deh bang, saya udah maafin, saya udah nggak usah bayar, itu lain cerita. Tapi kalau nanti istri nuntut, wajib ngasih, karena hak dia itu, ya, hak dia. Nafkah batin gimana? Nah, kalau ikut pendapat yang mubah ya nggak wajib. Kadang ada suami istrinya 2 atau 3, kalau di bini pertama kagak diapa-apain, bini kedua karena muda diapa-apain. Nah ini gimana ya? Nggak apa-apa, yang penting nginepnya adil. Semalam, 2 malam. Masalah begituannya itu mah tergantung syahwat. Tapi kesian juga kalau nggak apa-apain. Ya. Abang di sono aja semangat, di sini malas-malasan. Ya kan itu nggak bisa dipaksain. Kalau ngeliat yang tua jelek, agak nafsu. Ya kan? Yang muda seksi, nafsu. Nggak bisa dipaksa itu. Makanya ada yang mengatakan mubah. Ya nggak wajib, tergantung suaminya. Kalau suami mau, silakan. Cuma kita untuk menjaga istri silahkan kasih. Ya pakai paksa-paksain minum Viagra kayak apa gitu. Ya biar nyenengin dia aja gitu, ya. Sip ya. Nah, sekarang pertanyaan lagi, kalau sudah 2 bulan berturut-turut nggak ngasih nafkah zahir batin, bagaimana nih satu hukumnya? Kalau Anda nikahnya nikah sirri, nikah syar'i di bawah tangan, itu nggak ada perjanjian apa-apa, nggak bisa minta cerai. Ya. Saya begini tuh digantung begini, nafkah kagak, apa kagak. Udah saya cerai aja, biar kata ngomong 100 kali cerai juga, laki nggak cerai, kagak cerai. Makanya hati-hati. Perempuan kalau nikahnya nikah syar'i, nikah sirri atau bawah tangan, itu ngeri dipermainkan sama laki-laki. Kalau kita nikahnya KUA, itu kan baca sigot ta'liq cerai, ya, sigot ta'liq cerai. Kalau seandainya saya suami yang bernama Komarudin bin Utsman tidak memperlakukan istri saya dengan baik, ya saya tidak menafkahi dia selama 2 bulan berturut-turut, zahir wa batin misalnya, dan istri saya tidak ridha, lalu dia melaporkan saya ke hakim dan dia membayar uang iwat sebanyak 100.000 rupiah dan hakim memutuskan saya bercerai, maka jatuh talak saya. Itu bisa dia nuntut ke hakim. Nah kalau nikah sirri, nikah syar'i, ini nuntut kemana? Naik ke hakim, nikahnya nggak ada catatannya, nggak terdaftar. Mau gimana mau dihukum cerai, nggak terdaftar ya di negara. Nah, ini makanya hati-hati kalau kita punya anak perempuan mau nikah syar'i, itu harus ada triknya supaya laki-laki ini nggak macam-macam sama kita dan bisa mengajukan cerai dengan cara yang sah menurut syariat. Gimana caranya? Itu lain episode. Ya, harus off the record. Ya, nanti diajarin ilmunya. Ntar jadi apa? Saya waktu itu karena saya sempat ngalamin begitu. Saya diminta orang menikahkan dirinya dengan laki-laki dan beda negara. Saya bilang ini kalau dia kagak datang bagaimana? Kalau ente nggak nafkahin bagaimana? Ya gimana Ustaz? Tapi saya cinta nih sama dia. Wah, saya takut kamu dimain-mainin. Saya belum pernah ketemu sama dia. Saya mikir tuh malam-malam gimana nih caranya. Wah, akhirnya saya otak-atik tuh. Saya ta'liq cara yang di buku nikah. Oh, saya bikin begini. Nah, kalau seandainya lu nggak ngasih nafkah, istrinya bisa menceraikan dia. Ya, gimana caranya? Nah, ntar ceritanya ntar. Ya, kepanjangan. Ya, jadi ada caranya bagaimana menjaga perempuan supaya tidak dipermainkan laki-laki. Dan kita sebagai laki-laki jangan pernah menganggap pernikahan itu permainan. Jangan ente nikahin perempuan di Bogor kawin, sebulan 2 bulan tinggal, nggak kasih nafkah, nggak ngasih kabar, kawin lagi Jawa, ya, tinggal lagi. Kan jatuhnya 4 Ustaz. Iya, tapi itu bini ente itu amanah itu. Kalau mau nambah yang bener, gentleman dong. Jangan main tinggal-tinggal. Entah bini saya yang tua tahu marah berantakan, dia salah sendiri. Ya biar nggak berantakan jangan ketahuan begitu. Tapi namanya bangke, ya kecium juga lama-lama. Ya, kalau emang belum bisa adil jangan. Nah, ini akhirnya zalim di sini, nggak boleh tuh, haram begitu. Jadi laki-laki itu mentang-mentang punya jatah 4, jangan semena-mena. Ingat ya, kata Allah gitu, wa in khiftum alla ta'dilu fawahidah. Memang Allah membolehkan di ayat Al-Qur'an. Fankihu ma taba lakum minan nisa mathna wa thulatha wa ruba'. Ayat depan ayatnya begitu. Ini nafsirin ayat jangan sepotong-sepotong. Ya, nikahilah wanita yang kalian suka 2. Allah enggak nyuruh 1, 2 pen. 2, 3, 4. Oh. Waduh, Allah langsung nyuruh 2 Bang Omar. Ya.
Ini yang kalian suka ya. Tapi kata Allah di ayat di sambungan ayatnya, wa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan. Kalau kalian takut nggak bisa berbuat adil di antara istri kalian yang lebih dari satu aja. Dan adil ini berat. Ya, adil itu berat. Masalah qasam gilir, masalah nafkah itu harus adil. Nanti bisa adil nggak? Mampu nggak? Ya, kalau bisa adil silahkan. Bang Komar kalau udah bisa adil silahkan. Apalagi istri kita mengizinkan, wah itu lancar urusan. Cuma kalau ya adil kagak, bini tua marah ngamuk-ngamuk, udah nggak usah lah. Satu aja urusan yang benar, ya. Satu juga kagak habis orang tua, satu juga kagak habis loh. Ya, udah urusan yang benar, bini sayangin bini. Siapa tahu dari istri kita yang satu itu lahir keturunan-keturunan soleh-solehah, ya, daripada bini banyak kagak keurusan, anak pada berantakan, ya. Bapaknya kawin cerai sama anaknya, lupa anak gue yang mana ini ya. Lupa sama anaknya. Aduh, jangan dah ya. Orang-orang tua kita dulu Masya Allah, kakek saya 3 bininya ya. Kakek saya dari bapak 3, kakek saya dari emak 2 ya. Tapi anaknya keurusan ya. Sekarang anakku berapa? Anaknya yang hidup itu 15. Masya Allah, ada yang meninggal tuh katanya. Ini 20-an. Kita 2 aja udah bingung. Terus bagaimana ini sekolahnya? Udahlah nggak usah repot-repot. Kalau nggak mampu 1 aja. Kecuali yang mampu kayak misalnya Pak Haji Parta, mampu ya, Pak Haji Malik yang duitnya Masya Allah nih ya, kontrakan banyak. Kalau mampu bisa adil silakan. Tapi kalau nggak mampu nggak usah. Ya ntar ributmu masih 1 ya. Berarti takut nggak adil berarti. Ya jangan ya. Oh pamitnya susah ya gitu. Ya, emang kalau pamit, makanya kenapa dalam Islam itu mau poligami nggak diwajibkan dalam mazhab Syafi'i ya, tidak diwajibkan ridho istri yang sebelumnya nggak wajib istidzan, nggak wajib minta izin. Kenapa? Kalau diwajibkan sebagai syarat, kalau di negara kan syarat itu, ya Salim kalau mau nikah lagi itu syaratnya KUA harus dapat pernyataan izin dari bini yang sebelumnya. Ini dalam fikih Syafi'i nggak merupakan syarat, dalam negara syarat. Kenapa tidak menjadikan syarat? Karena kalau menjadikan syarat nggak bakal ada yang ngizinin. Jarang ada, cuma mungkin 1001 ya. Istri gitu ngizinin, ya dah Bang Hafiz silakan pret. Kagak mungkin. Ya tunggu gua mati dulu Bang gitu. Mati aja katanya, kata istri saya, kalau saya meninggal duluan awas Bang ya, kawin lagi saya gentayangin. Gentayangin kan kamu nggak tahu deh, tahu lihat sana ntar. Perempuan begitu, nggak jarang yang rela suaminya nikah lagi. Ya, udah nggak usah mikirin poligami. Ya, urus aja istri kita dengan benar, urus anak-anak dengan benar. Ya, nafkahin yang benar tuh. Ya, didik istri kita jadi istri yang solehah. Anak kita jadi anak yang soleh-solehah. Kecuali ente mampu, itu agama membolehkan. Gitu ya. Agama membolehkan kalau kalian mampu, silakan. Kalau nggak mampu, jangan. Ya masing-masing beda-beda. Bang Ujang mampu nggak? Ya, kalau mampu silakan. Ustaz Tahir mampu, silakan. Ustaz Hafid belum mampu saya nih. Ya, saya belum mampu, takut nggak adil nanti saya, ya. Lagi belum mampu juga dari segi ekonomi. Ya, udah dah. Yang ada yang kita syukurin, mudah-mudahan dari situ ada kebaikan yang banyak, gitu ya. Jadi hati-hati itu suami yang nggak nafkahin istri zahir batin, dosa haram hukumnya. Ada saran buat ini dan akhwatnya? Oh, sarannya tadi itu saya bilang, ya, panggil ajak suami ngomong baik-baik, minta kejelasan. Kalau memang masih mau lanjut yang baik. Karena kasihan perempuan, kata Allah, jangan jadikan istri kalian kal mu'allaqah, seperti orang yang tergantung, atas kagak bawah kagak. Abang kalau masih mau sama saya, ayo baik-baik lanjutin. Saya nggak usah dibayar dah tuh, ya, nafkah saya kemarin. Kita jalan baik-baik. Tapi kalau udah nggak mau, ceraiin saya Bang. Ya, biar saya bisa jalan hidup saya dengan benar. Kan kalau udah cerai kan enak, mau nikah lagi juga boleh sama orang lain yang lebih sayang sama dia. Nikah kagak, dicerai kagak, dinafkahin kagak. Nikahnya nikah siri lagi. Jadi saran saya, ajak ngomong suaminya. Kalau dia nggak mau, panggil keluarga, ngomong baik-baik, perwakilan dari laki, perwakilan dari perempuan. Kata Allah, hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha. Ketemu ngomong baik-baik, cari solusi. Perceraian itu solusi terakhir. Kalau masih ada jalan keluar, bisa bersama lagi, lanjutin bersama. Kalau udah nggak bisa lagi, ya udah, terbaik pisah. Siapa tahu diganti sama suami yang lebih baik lagi. Ada di Pondok Pinang tuh orang baik, siapa tahu dia mau gitu ya. Nggak tahu yang mana orangnya, gitu kan ya. Kenapa? Kalau Bang Komar yang nafkahin enggak, ya jangan, karena dia masih bini orang.
Ya, kalau udah nggak ada lakinya, ya itu urusan Bang Komar dah, saya nggak ikut-ikutan. Ya. Namanya siapa? Baik, kita tutup dengan surat Al-Fatihah. Ada lagi? Iya, makanya innahu Jadi apakah ada kaitannya dengan perkataan al-ridha bil maksiyah? ya, ar-ridha bil maksiyah. Ridha dengan maksiat berarti maksiat juga. Sama, innakum idza mithlum, itu kata Allah begitu. Kalau kalian ngumpul sama orang-orang yang menjelekkan Al-Qur'an, duduk doang padahal nih dosanya sama. Sama seperti orang yang ridha dengan maksiat, maka dihukumi maksiat oleh syariat. Di tempat kita ada dangdut, joget, kita diundang nih. Di hati kita tuh nggak ada rasa benci tuh. Oke, dangdut lagi. Tapi kita nyantai aja, biasa aja. Oh, cakep nih nyanyi, malah begitu. Ya, walaupun kita mungkin nggak joget, ente ridho dengan maksiat, sama dengan maksiat hukumnya. Minimal tuh kalau kita nggak bisa berhenti untuk maksiat, di hati kita nggak demen, nggak seneng gitu. Ada pertentangan di hati. Di kampung kita ada orang mabok, orang judi, kita nyantai aja, biar urusan dia masing-masing. Itu namanya ridho sama maksiat. Minimal di hati kita nggak demen. Emang lu nggak masalah? Gue sih nggak masalah. Orang surga neraka masing-masing. Itu namanya nggak ada membenci maksiat. Nggak boleh tuh, dosa juga. Ridho bil maksiat. Jelas kira-kira? Kita tutup dengan Fatihah. Mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan ilmu yang kita dengarkan di malam hari ini Allah jadikan ilmu yang manfaat, dan mudah-mudahan Allah jaga diri kita dari perbuatan maksiat. Para suami yang udah pada punya istri, ayo jaga istri kita, muliakan istri kita, hormati istri kita, itu amanah dari Allah. Bawa dia masuk surga bareng-bareng kita. Jangan kita surga sendirian. Istri kita enggak ketahuan kemana, ntar kita diseret ke neraka sama istri kita. Nauzubillah min dzalik. Dan kita berharap mudah-mudahan Allah jadikan kita memiliki keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah, istri-istri yang salihat, anak cucu keturunan zuriyah yang salihin dan salihat ala hadhihi niyyah wa likulli niyatin salihah. Juga doakan, saya punya orang tua lagi safar Jawa bersama abang sama adik-adik saya, keluarganya, mudah-mudahan diberikan keselamatan sampai ke Jakarta lagi. Ala hadhihi niyyah wa likulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nusina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Ya hayy ya qayyum bi rahmatika nastaghith wa min 'adzabika nastajir. Aslih lana sha'nana kullahu wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain. Da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum anil hamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'afu minkum. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.